this one so I can provide you the recording later. Here also it's raining. I don't know what would happen. Let's continue. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ CYU 3201 Basic Principles of Chemistry 2 class එකට. එතකොට මම අසේල දික්කුඹුර මම තමයි මේකේ thermodynamics part එක කරන්නේ. Right? So I'm going to teach you the unit 1 gaseous state and thermal energy changes in matter. All right. So here, as usual, I have put a motivation slide, right? So you guys, do you know this person? Who is this person? Kawuda me kena? Sir Abdul Kalam. Yeah, Sir Abdul Kalam. Kawuda Abdul Kalam kiyane? Anyone? Who is Abdul Kalam? Former Prime Minister in India. Yeah, he was the former actually president, right? President, and he's a scientist too, right? So he talks about education and everything. He's a very famous person and he has actually very good quotes. One of the quotes is given here. You cannot change your future. ඔගලන්ට අනාගතේ වෙනස් කරන්න බෑ, but you can change your habits. You definitely can change your habits and surely your habits will change your future. So very good message. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් අද හිතා ගන්න ඕනේ දැන් level 3 basic principles of chemistry 2 class එකේ ඉන්නේ physical chemistry. ළමයි කියනවා ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් එහෙම අමාරුවක් නෑ හොඳට ඉගෙන ගත්තා. Right? So you have to change your habits. Here I just wanted to focus on especially your study habits. Right? ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන විදි තියෙනවනේ. ඒවා වෙනස් කරගන්න. If you can change your study habits, you can surely change your future, which means you can surely get through the course. Pass වෙන්න පුළුවන් course එක. Right? A small message. Another one, the path you must find. ඔගොල්ලෝ හොයාගන්න ඕනේ පාර මොකක්ද? Right? So as teachers, we are here to help you, but you must find your path. So you should set goals to achieve your dreams. Goals තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔගොල්ලෝ තාම first year එකේ ඉන්නේ level 3. Then after 2 years or maybe 3 years special degree කරොත් මොකද්ද කරන්න ඔයා? Who you want to be? මට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, මට රිසර්චර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, මට මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕනේ, PhD කරන්න ඕනේ, සර් වගේ වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔහොම තමයි කියන්නේ ගොඩක් අය. Right? I want to be a lecturer. Lots of things. මට බැංක් එකට යන්න ඕනේ, law කරන්න ඕනේ. That's okay. Bachelor's degree කරලා ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. Right? Please set some goals. Otherwise, it's very difficult to go through this journey. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. ආට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසාවක් තියෙනවා නම් determined නම් කාටවත් ඔයාව නවත්තන්න බෑ. ඔයාට ඔයාගේ ගමනේ යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් first semester එක අවුල් යන්නේ නැති. That's okay. Just forget about that one. At least C එකක් හරි එයිනේ. Just forget about the first semester. Work really hard from the second semester. දැන් දැන් පළවෙනි lecture එක ඊයේ තිබ්බා මං හිතන්නේ වෙන subjects වල chemistry අද පටන් ගත්තේ. ඉතින් හොඳට පාඩම් කරන්න, study habits වෙනස් කරගන්න, set some goals, then just follow until you achieve those goals. Okay? So introduction to the course, right? So you all are warmly welcome to the course Basic Principles of Chemistry 2 CYU 3201. Here we are going to discuss physical chemistry. දැන් මගේ slides ඔක්කොම ළම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මම වැඩියෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. There is a purpose. Why? Because you at the end of this year you are going to learn only in English. මේ සිංහල භාෂාවෙන් තාපගති විද්‍යාව කියලා ඉගෙනගෙන ඒකේ තියෙන terms ඉගෙන ගත්ත කියලා කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. level 4 ගියාම හරිම අමාරුක වැටෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. You don't know the terminologies. You don't know the vocabulary. That's a big problem. Right? So ඒක නිසා මම සිංහලෙන් පුළුවන් තරම් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසිනුත් කියනවා. මොකද slides තියෙන ඉංග්‍රීසි වලින් නිසා. Right? I hope you can understand. If you cannot understand, just talk, unmute and talk.
So this is one of the courses which will make up the level 3 chemistry component in the BSc degree program. You know that you already did part 1 CYU 3300. The academic value of this course is 2 credits. Then කලින් එක කීයද 3 credits මේක 2 credits. Meanwhile you are taking practical chemistry course as well. එතකොට ඒක ඔච්චරක්ද 3 credits. So altogether 8 credits එනවා. So 2 credits, which means you have to spend about 100 study hours for this course. Notional hours කියන්නේ අපි නේද? ඔයගොල්ලෝ E-field එකේදී අපි කියලා දුන්නානේ. Right? So you have to spend at least 100 study hours. දැන් ඉතින් හොයා ගන්න ඕනේ වෙලාව. අනවශ්‍ය වැඩ කරා නම් first semester එකේ දැන් අවුල් වෙලා ඇති. You have to stop all these unnecessary work. Save your time and concentrate on studies. එහෙම නැතු වුණොත් නම් අවුරුදු 3ෙන් ඩිග්‍රී ඉවර කරගන්න වෙන්නේ මෙතන පොල් ගගා තමයි ඉන්න වෙන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ රිපීට් වෙවි ඉන්න වෙයි හොඳේ ඊපස්සේ අවුරුදු 10 ලං වෙනකොට නැත්තම් 9 ලං වෙනකොට 9න් අඬන්න එපා මට ඊමේල් කරලා අනේ සර් අවුරුදු 9 ඉවරයි මේක විතරයි තියෙන්නේ කොහොම හරි C එකක් දෙන්න ඒවට නම් අපි රැවටෙන්නේ නැහැ අපිට දුක හිතෙන්නෙත් නැහැ ඒවට right so we won't worry about anything therefore you are here to learn first your first priority is learning අනිත් දේවල් ඔක්කොම දෙවෙනි තැන right මේක කරගත්තේ නැත්නම් අවුරුදු 3කින් හොඳ අමාරුවක වැටෙනවා දන්නවනේ දැන් මේ රට යන තත්ත්වය ඉස්සරහට ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න වෙන්නේ ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන ඉක්මනට වැඩ ටික ඉවර කරගත්තේ නැත්නම් ඒ නිසා හිතලා වැඩ කරා The structure of the course this course consists of 3 study units unit 1 gaseous state and thermal energy changes in matter that is thermodynamics unit 2 speed of reactions or chemical kinetics Dr. Kokila will conduct that one Sinhala class will be conducted by Dr. Sanjeev. Unit 3, electrical energy in chemical reactions, that is electrochemistry. Dr. Kumudika is going to conduct the Sinhala medium class tomorrow. Both Dr. Sanjeev and Dr. Kumudika they are going to conduct the Sinhala classes tomorrow. Join wenna puluwa. Right? Those are the sections that we are going to cover in this course. Day schools are meant to be interactive sessions. So you have to also කලින් ළමෙක් කතා කරේ දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහම කතා කරන්න you have to talk මේක නිකන් මේ නිදිමත වුණොත් එහෙම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ right therefore you are strongly advised to work through the relevant units on which the day schools are based දැන් අපි දන්නවනේ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා ඕගොල්ලෝ පොත කියවලා session එක බලලා අමාරුව මාක් කරලා එන්න ඕනේ you have to get ready before you attend the day school that is a must Please refer the information sheet and activity schedule of CYU 3201 to find out the details. So everything is there on the information sheet, right? Information sheet එක කොහෙද තියෙන්නේ ළම? Where can you find the information sheet? Students? LMS. Very good. බලලා තියෙනවා අපේ ළමයි කවුරු හරි. Right? So information sheet is uploaded to LMS. So you can go there and download it. So it has everything about the course. Okay. Then evaluation process, right? 2 CATs and 1 final examination. Assignment test 1, we are going to cover unit 1, session 1 to 4 and unit 2, session 1 to 3. That means the entire kinetics book is going to be covered in assignment test 1. And in thermodynamics from session 1 to 4. In assignment 2, test 2, CAT 2, unit 1, එකේ session 5යි 6යි නිතුරුනේ ඒ දෙක අහනවා. Unit 1, ඊපස්සේ unit 3, electrochemistry session 1 to 5. So that is the structure of the CAT exams. A new final exam paper will be introduced this year and a model paper will be uploaded soon. අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා final exam එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ කලින් final exams දැකලා ඇති part A, part B කියලා තිබ්බනේ. එහෙම දැකපුවා ඉන්නවද? කියන්න බලන්න. Final exam papers කොහෙද හොයාගන්න පුළුවන් final exam papers කියන්න බලන්න. LMS එකේ තියෙනවා නැත්නම් library එකේ තියෙනවා නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ගිය අවුරුද්දේ pass papers එහෙම දාලා ඇති අපි part 1, part A, part B කියලා තිබුණා. part A වල කොටස් තුනක් තිබුණා. thermo කොටසයි, electro කොටසයි, kinetics කොටසයි. ඊට part B වල තනිකර ප්‍රශ්න තුනක් තිබුණා. electrokinetics thermo. එහෙම නැතුව අපි part A part B කියලා නෑ. මේ දෙකම combine කරන එකම දේ.
වෙනසක් නෑ. අර ප්‍රශ්න ටිකක් එහෙට මෙහෙට රීඇරේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. මොකද එතකොට ලේසි. හරි කරදරයි නැත්තම් සමහර ළමයින්ට මේ මිස් වෙනවා එක එක ප්‍රශ්න තියෙන. දැන් අපිටත් මාක් කරන්න ගියාමත් ලේසි, right? So it is going to be a 2-hour paper, 4 questions. එතකොට ප්‍රශ්න වෙන් වෙන්නේ අපි සෙෂන්ස් ගන්න අනුව තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මොකද කයිනටික්ස් පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා කයිනටික්ස් වලින් එක ප්‍රශ්නයයි. thermodynamics වලින් ප්‍රශ්න එකමාරක් අහනවා. electrochemistry වලින් ප්‍රශ්න එකමාරක් අහනවා. So this is the structure. So the contact details of the senior coordinators, me, my name is Asela and Dr. Kokila. She is the other coordinator. So our contact details are here. And there is another team. So those are teachers. They are helping us to conduct the day schools. Professor Senthil Nidhi, he is the head of the department. He is conducting all Tamil medium classes. And Miss Kumudunide Soisa, she is conducting all English electrochemistry classes. Dr. Kumudika Jayalat, she is the faculty coordinator of the Anuradhapura Regional Center. She is conducting Sinhala medium electrochemistry classes. Dr. Sanjeev Rodrigo, he is from Kandy Center. He is going to conduct Sinhala medium kinetics classes. And Dr. Lakshini Fernando, she is going to conduct English medium thermodynamics classes. ඔට ඔයගලන්ට කැමති එකකට attend වෙන්න පුළුවන්. language එක issue එකක් කරගන්න එපා. කොහේ හරි class එකකට ගිහලා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ කවුරු හරි කියලා දෙන එක තේරෙනවා නම් that's what we expect. Right? That's what we expect. ගිහිල්ලා ඒ වැඩේ කරගන්න. Right, session 1, behavior of gases. So here these are the subtopics. Description of state of matter. We are going to discuss about the state of matter. මොනවාද අපේ අවස්ථා ගැන කතා කරනවා. Right? අවස්ථා තුනක් තියෙනවා අපේ අපි කතා කරනවා ඒවා. ඊට පස්සේ equation of state, deduction of empirical gas laws. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Boyle's law, Charles law, Avogadro's law කියලා ඔයගොල්ලෝ A level. This is just session 1 and 2 are just A level. හරිද ළමයි? A level knowledge එකෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මම මේක දැම්මේ ගොඩක් අය මේ A level knowledge එකක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. හරිම අප්සෙට් ඉතින් අපි එක්සෑම් මාක් කරන්න ගියාම. සමහරුන්ට PV equals nRT ලියා ගන්න බෑ කිව්වම ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද? ඒකවත් හරියට ලියා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝගේ අඩුපාඩු අඳුර ගන්න ඕනේ මං කිව්වා. Then the kinetic molecular theory of gases. You are going to introduce the pressure and discuss about these speeds of gases and change of distribution, that is the Boltzmann distribution with temperature and molecular mass. Then kinetic molecular theory and ideal gas law. So that's the flow. So these are the learning outcomes. So I'm not going to read that one. Okay. So what you have to do, මම මේක presentation එක upload කරනවා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න lecture එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ points ටික cover වුණාද කියලා. So it's up to you. Right? බැරි වුණා නම් මොකක් හරි දෙයක් highlight කරලා අහන්න ඕන. All right, let's start the lecture. Description of state of matter. Right? Matter is anything of the universe that has mass and volume. පදාර්ථය කියලා කියන්නේ පදාර්ථයේ අවස්ථානේ. ඒතර පදාර්ථය කියලා හඳුන්වන්නේ අපි universe එකේ මොකක් හරි දෙයක් it has a mass and volume. That's the basic idea. සාමාන්‍ය idea එක ඒකයි. All the materials we see in our daily lives are made up of matter. ඕගොල්ලෝ කියන්න බලන්න. උදාහරණ කීපයක් කියන්න බලන්න matter වලට. ඕගොල්ලෝ daily life එකේ ඕගලන්ට හම්බෙන. Students, you have to talk now. කො ළමයි ඕගලන්ට මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? ජලය ජලය ඔව් ඒක ද්‍රව අවස්ථාවට උදාහරණයක්. හරි. ඝන අවස්ථාවට උදාහරණයක් කියන තව කෙනෙක්? ලෝහවලට ලෝහ මොකක් හරි පුටුවක්, ලී කෑලි. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එකට ගෑස් මොනවාද? නයිට්‍රජන් ගෑස්. මට ඇහුනේ LP ගෑස්. ඒකත් හරි. ඉතින් අර ගෑස් සිලින්ඩර් එකේ තියෙන ගෑස්, right? But it's liquid there. ගෑස් වෙලා තමයි එන්නේ. Right? So these are the matter, right? There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. And they are classified based on the intermolecular forces and arrangement of particles. See, මේ බලන්න. They have different properties which can be explained by looking at the arrangement of their particles. මේ ඝන අවස්ථාව ගත්තාම මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ?
අපි කියන තදින් ඇහිරිලා. In English you call they are closely packed. They are closely packed. Right? අර ලැටිසක් විදියට, දැලිසක් විදියට හැදිලා තියෙන. They have lattice structures, solids. Sodium chloride, solid. So it has a lattice structure. ඔයගොල්ලෝ level 3 වල ඉගෙන ගන්න නැතිනේ. ඝන. හරි? තදින් ඇහිරලා තියෙන. liquid. ගොඩක්ම තදින් ඇහිරලා නැහැ. අංශු මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් ඈතින් තියෙනවා. නමුත් වායු අවස්ථාවට වඩා ළඟයි. වායු ගත්තාම ගොඩාක්ම ඈතින් තියෙනවා. right? මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල නිසා. So we are going to talk about 3 states of matter. That's because of the rearrangement of the particles due to intermolecular forces between the molecules or particles. So let's discuss the solid state. So I have an animation here. මේ පේනවද? හිතන්නකො sodium chloride lattice එකක්. තව ලෝහයක්. ඔය බලන්න මම ඒකේ vibrations වෙන හැටි බලන්න. හරිම පොඩි හිමින් වෙන්නේ නේ. Very small vibrations. Right? So they are stick together. ඇලිලා ඉන්න එකට එක. ලස්සන structure එකක් තියෙනවා. There is a lattice structure. Very nice, but it vibrates. මතක තියාගන්න ඕනේ මේවා vibrate වෙනවා. කම්පණය වෙනවා. Solids contain particles arranged in a lattice structure. Particles are tightly packed and unable to move because of strong intermolecular forces. එහෙට මෙහෙට යන්න බෑ. අන්තර්-අණුක ආකර්ෂණ බල ඉතාම තදයි. Unable to move. එහෙට මෙහෙට යන්න බෑ කියලා කියන්නේ. The particles vibrate in their fixed positions. මේ අංශු මොකද වෙන්නේ? Vibrate වෙනවා. Oscillate වෙනවා කියලාත් කියනවා. නැත්නම් කම්පණය වෙනවා. In their fixed positions. එක තැනක් තියෙනවා. අපි හිතමු x කියලා මොකක් හරි මෙහෙම අපි තැනක් දාලා තියෙනවා මොකක් හරි. right? මෙහෙම තැනක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ position එක හරහා vibrate වෙනවා. කම්පණය වෙනවා මෙහෙට මෙහෙට. right? right? ඔන්නෝම වෙනවා. කම්පණය වෙවි තියෙනවා මේ position එක හරහා. ඒකයි කියන්නේ. right? Solids possess the least compressibility and thermal expansion since particles are tightly packed. Very important. Solids වල අර සම්පීඩ්‍යතාවය කියන එක බොහොම අඩුයි. මොකද particles ළඟින් ඇහිරලා තියෙන්නේ. තවත් මේගොල්ලන්ව ලං කරන්න අමාරුයි. පුළුවන් තරම් උපරිම ලං වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අඩුම compressibility එකක් තියෙන. And thermal expansion least compressibility and thermal expansion since particles are tightly packed. Expand වෙනවා අඩුයි. Thermal expansion කියන්නේ, right? So when you supply some heat, the matter starts to vibrate more, then it tries to expand. අර මොකද වෙන්නේ මේක නිකන් ඒක යාගේ පරිමාව වැඩි වෙලා වගේ යන්න expand වෙන්න බලන. right? එතකොට ප්‍රසාරණය වෙනවා. මට සමහර වෙලාවට සිංහල වචන මතක නැහැ. sorry. එතකොට මේක ප්‍රසාරණය වෙන්න අමාරුයි. මොකද මේ particles ළඟින් ඇහිරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අඩුම තාප ප්‍රසාරණතාවයක් තියෙන්නේ සම්පීඩතාවයක් තියෙනවා. They do not flow easily. ගලාගෙන යාමේ හැකියාව බොහෝම අඩුයි. right? මොකද particles ලං වෙලා intermolecular forces වැඩි. Solids can be defined as the state of matter which has definite shape and volume and has a rigid structure. දැන් තේරුණාද? ඔන්නවා තමයි අපේ solid particles ගැන කියන්න ගියාම තියෙන properties කතා කරලා තියෙන ওই විදියට. දැන් අපි එනවා ඊළඟට liquid state එකට. right? We'll come to the liquid state. right? බලන්න මෙතන මේ animation එක තියෙනවා දාලා. නෑ මේක right. okay. see මොකද වෙන්නේ? solid එකට වැඩිය ටිකක් ඒගොල්ලොත් ළඟින් ඉන්නේ. නමුත් solid එකට වැඩිය vibrations වැඩි නේ. එහෙට මෙහෙට move වෙන ගතියත් වැඩි. ඒක නිසා තමයි solids වලට මේ liquids ඒක මොකද කරන්නේ? ගලාගෙන යන්නේ. right? ගලාගෙන යාමේ හැකියාව වැඩි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ intermolecular attractions අර ඝන වලට වඩා අඩුයි. Liquids contain particles that roll around each other and settle on the bottom of the container. ඒගොල්ලෝ එකිනෙකා මත පෙරලිලා යනවා. roll around each other. දැන් අපි හිතමු වතුර ටිකක් අරගෙන දානවා බෝතලයකට. දැම්මම මොකද වෙන්නේ? එයා ගිහිලා කෙලිම පතුලට තමයි වැටෙන්නේ. කොහෙවත් තැනක නවතින්නේ නැහැ.
අපි හිතමු වෙන මොකක් හරි ලී කෑල්ලක් දාන්න හදනවා කියලා බෝතලයකට ඒක පාට පතුලට යන්නේ නැහැ නේ සමහරට බෝතලේ හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි. මං කිව්වේ අර වතුර දැම්මොත් එහෙම අතරමැද්දේ රැඳෙන්නේ නැහැ කෙලිම එයා පතුලෙන් තමයි නවතින්නේ. The forces between liquid particles are weaker than solids but stronger than gases. ඒක දැනගන්න ඕනේ. The particles are generally slightly further apart than a solid and they have weak intermolecular interactions. Particles මොකද වෙන්නේ? ටිකක් ඈතින් ඉන්නේ solids වලට වඩා. ඒ වගේම අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල අඩුයි. They change shape when poured into a different container. අපි තැන්ටවත් කතා කරා. දාන භාජනේ හැඩය ගන්න. Particles roll over each other and settle on the bottom. ඒ property එක නිසා. They have constant volume. Particles are close together. ඒක තමයි. එහෙම නිසා තමයි constant volume. දැන් ඔයා වතුර මිලිලීටර් 100ක් අරගෙන ජෑම් බෝතලයකට දැම්මත්, අපි හිතමු බීකර් එකකට දැම්මත්, conical flask එකකට දැම්මත් volume එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. constant volume. right? ඒගොල්ලන්ට හැඩය වෙනස් වෙනවා. They are slightly compressible. Slightly. අයි මොකද එන්නේ particles පොඩ්ඩක් ඈතින් තියෙන intermolecular attractions අඩුයි. පොඩ්ඩක් compress කරන්න පුළුවන්. right? ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒවා කම්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අර මොකද්ද මේ ඕගොල්ලෝ දන්න අර වාහන ඔසවන එහෙම හදලා තින්නේ ජලය දාලා. ඒකට ඒ කම්ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි එහෙම වෙලා තින්නේ. එහෙම නැතුව කම්ප්‍රෙස් වෝටර් යූස් කරනවා අපි. ඔය සමහරක් වෙලාවට ගොඩනැගිලි කර්මාන්තේ සුද්ධ කරන්න අර එමේ. So you can compress a little bit. There are slight spaces between particles, right? There is much space in between the molecules of liquids which make their flowing ability easy. ගලාගෙන යාමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ අතර හිස් ප්‍රමාණ තියෙන නිසා. right? Conversion of solids into liquids take place when we increase the temperature. solids මොකද වෙන්නේ? solids රත් කරාම liquid වෙනවා. right? solids රත් කරාම මොකද වෙන්නේ? liquid වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කරාම. Generally, the density of liquid lies between the density of solids and gases. Compressibility and thermal expansion of liquids are slightly higher than that of solids. Right? ඒකට අරකලන්ට වැඩි චුට්ටක් වැඩි කියලා කියනවා. ඕගොල්ලෝ attendance mark කරන්න ඕනේ නැහැ ළමයි. chat එක free තියන්න. You don't need to mark the attendance. Because we say compulsory but it's not actually compulsory. We ask you to participate because then only you can learn. මේ පළවෙනිම ලෙක්චර් එක මිස් කරගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඉතින් පාඩම මොනවත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කම්පල්සරි කියලා දැම්මේ. ඊට ඉතින් ළමයෙක් මිස් වුණා කියලා එයාට එක්සෑම්ස් ලියන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇටෙන්ඩන්ස් ඕනේ නැහැ. gaseous state. බලන්නකො පින්තූරේ දිහා. කොහොමද moments? හරිම වේගවත් නේද? random motions ගොඩක් තියෙනවා. හරිම වේගවත්. හරි වේගෙන් එහෙට මෙහෙට යනවා. අණු අතර ආකර්ෂණ බලය ගොඩක් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ ඒගොල්ලෝ එහෙට මෙහෙට යන්නේ. නේද? අණු අතර දුරත් වැඩි. Gases contain particles that move around very quickly. Continuous rapid motions. අහඹු චලිත තියෙනවා කියනවා. විතරම තියෙන අහඹු චලිත. The particles travel in straight lines until they bounce off another particle or surface or a surface. Particles in a gas travel several diameters before the collision with the other particle. දැන් මොකද්ද මේක කියන්නේ? මේගොල්ලෝ කෙලින් සරල රේඛීයව ගමන් කරනවා තව කෙනෙක් එයාගේ ඇඟේ ඇවිල්ලා වදිනකන් until it bounces off another particle ගිහිලා වදිනකන්. එහෙම නැත්නම් මෙයා ගිහිලා කන්ටේනර් එකේ වදිනවා බිත්තියේ. ඒ වෙනකම් මේගොල්ලෝ සරල රේඛීයව ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ කොලිෂන් එකක් වෙනකන් සාමාන්‍ය දුර ප්‍රමාණය several diameters. Particles in a gas travel several diameters. අපි තුමු මේ මොලිකියුල් එකේ diameter එක simple d කියලා. සමහරක් විට d වගේ 5 ගුණයක්. d වගේ 5 ගුණයක් දුර මෙයා travel කරාම තමයි ඔන්න අනිත් කෙනාව හම්බෙන්නේ. ඒකයි ඕකෙන් කියන්නේ. right? අපි තුමු මේකේ diameter එක d කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙයා d වගේ 5 ගුණයක් යනවා. ඔහොම ගියාට පස්සේ තමයි අනිත් gas molecule එක හම්බෙන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ ඒ තරම්ම ඈත ඉන්නේ මේගොල්ලෝ. ඒකයි කියන්නේ. They fill available space, slight attraction between particles. Right? හැමතැනම spaces තියෙනවා. Right? They are very right? They are very compressible. Particles are widely spread. Compress කරන්න පුළුවන් හොඳට. ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් වායු වර්ග එහෙම compress කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි අපිට වායු ද්‍රව කරන්න පුළුවන්.
හිතන්නකො liquid nitrogen ඕගොල්ලෝ දන්නවා liquid oxygen. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ gas tank එකේ තියෙන LP gas, petroleum gas ඒක liquid form එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේවා gases මේගොල්ලෝ ගොඩක් සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. Compressibility factor. They are very compressible, right? Gases do not have any fixed shape or volume and assumes the shape and volume on its container. නිශ්චිත පරිමාවක් නැහැ, නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. දාන භාජනයේ පරිමාව හැඩය ගන්න. අපි හිතමු වායු ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු නිකන් වායුවක් තියෙනවා කියලා මිලිලීටර් 100ක් බැලුම් බෝලයක් පුම්බන්නත් පුළුවන්. ඕන නැත්නම් වාට වෙන මොකක් හරි ලොකු මොකක් හරි එකක් පුම්බන්නත් පුළුවන් ඒ 100න්. ඒ වගේ එකක්. There is much space between the molecules of liquids. Liquids නෙවෙයි නේ, මෙතන වෙන්න ඕනේ gases කියලා. right? මෙතන වෙන්න ඕනේ gases කියලා. Between molecules of liquid gases, which makes their flowing ability easy. ගොඩක් ඈතන ඉන්නේ, ඒක නිසා මේගොල්ලොත් ගලාගෙන යන ගතියක් තියෙනවා. They also possess high compressibility and thermal expansion. ගොඩක් වැඩි compressibility එකයි expansion එකයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඈතින් ඉන්නේ. right. එතකොට ඕක තමයි basic idea එක ඝන ද්‍රව වායුව. දැන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? You can ask. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. right. මොනවත් නැහැ වගේ. බලන්න activity එක. Do you have any idea how air balloons and automobile gas bags work? කියන්න බලන්න දැන් පොත කියවපු අයත් ඇතිනේ. කොහොමද මේ air balloon එකක් වැඩ කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් automobile gas bag එකක්, air bag එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? How do they work? කියන්න බලන්න කවුරු හරි. attendance mark කරන්නේ නැත. කියන්න බලන්න කවුරු හරි. එක්කෙනෙක් කියන්නේ air balloon එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔය air balloons දැකලා ඇතිනේ ඕගොල්ලෝ නේද? කියන්න බලන්න air balloon එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකේ උත්තරයක් දෙනකම් මම යන්නේ නැහැ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක. ඒකයි දඬුවම. ගොළුොන්ට උගන්නන්න බෑනේ. හයිඩ්‍රජන් සර් අවට වාතයට වඩා අඩු ඝනත්වයක් තියෙන හින්දා ඒක උඩ යනවා. කොහොමද එහෙම අඩු ඝනත්වයක් ඇති වෙන්නේ? අවට වාතයට වඩා අඩු ඝනත්වයක් තියෙනවා ගෑස් බැලුන් එක ඇතුලේ. ඒක හරි. කොහොමද එහෙම අඩු ඝනත්ව? දැන් අර එක ළමෙක් කිව්වා හයිඩ්‍රජන් බැලුන් එකක්. හරි හයිඩ්‍රජන් නම් ඒක දැන් හයිඩ්‍රජන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් හයිඩ්‍රජන් බැලුන් එකක් ඇතුලේ මිනිස්සුන්ට යන්න බෑනේ. right normal air balloon එකක් නම් හරි normal hydrogen balloon එකක් හිතන්නකෝ hydrogen වාතයට වඩා ඝනත්වය අඩුයි උඩ යනවා. හරි. එහෙම නැතුව ඕගොල්ලෝ අර මිනිස්සු travel කරන air balloons දැකලා තියෙනවද? ගින්දර දාගෙන යන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? තාපයෙන් හීට් වෙනවා. ඔව්. වාතය ප්‍රසාරණය වෙනවා ඇතුලේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඈත් වෙනවා. එතකොට පරිමාව නිකන් වැඩි වෙන්න වගේ බලනවා. ඒතකොට වාතය ප්‍රසාරණය වෙනකොට අර සර්කියුලේට් වෙනවා වාතය ඇතුලේ. ඒක නිසා උඩට බලයක් එනවා. එයා උඩට යනවා. මම උත්තරේ දාන්නම් තව චුට්ටකින්. ගෑස් බෑග් එක. එයා මේ ඔටෝමොබයිල් එන්ජින් මේ ඔටෝමොබයිල්ස් වල තියෙන එයා බෑග් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කොහොමද එයා බෑග් එකක් වැඩ කරන්නේ? anyone? කවුරුත්ම නැද්ද ක්ලාස් එකේ? How does a automobile airbag work? කියන්න බලන්න. කොහොමද වැඩ කරන්නේ? Chemical reaction between sodium nitrite and it's ඔව් බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන සෝඩියම් නයිට්‍රයිඩ් මික්ස්චර් එකක් මොකද වෙන්නේ කිමිකල් රියැක්ෂන් එකක් වෙනවා අර දැන් වාහනේ හැප්පෙනකොට ලොකු කම්පනයක් ඇති වෙනවනේ ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ සෝඩියම් නයිට්‍රයිඩ් වියෝජනය වෙනවා ඩිකම්පෝස් වෙනවා එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ then reduce the nitrogen and reduce what
nitrogen and product In, nitrogen and in, yeah, it produces nitrogen. Yeah, that's correct. It produces nitrogen, then the volume increases. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? වාහනේ ඉස්සරහයි ඔයාවයි අතර තද වෙනවා ලොකු බැලුන් එකක්. එයා බෑග් එකක් හිර වෙනවා. එතකොට ඔයාව ආරක්ෂා වෙනවා. දැන් කෙමිස්ට්‍රි කරන ළමයි විදිහට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දේවල්. Right. A hot air balloon rises due to the heated air in the balloon. ඔයගොල්ලෝ කිව්වානේ. Occupy in a large volume. රත් වෙනකොට volume එක එන්න වැඩි වෙන්න බලන්න. Therefore it has a lower density than the surrounding air. දැන් මේ ඇතුලේ volume එක වැඩි, density එක අඩුයි, එළියට වැඩි. මොකද වෙන්නේ මේ? දැන් බලන්න මෙහෙම මෙතනින් රස්නේ අර ගින්දර දාලා තියෙන්නේ. මෙහෙම රස්නේ වාතය යනවා උඩට. එහා පැත්තෙන් පොඩි සීතල වාතයක් තමයි සර්කියුලේට් වෙන්නේ ඇතුලේ. එතකොට එළිය වාතය ඇතුලට සාපේක්ෂව සීතලයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උඩට බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙයා උඩට යනවා. Right? Automobile gas air bags are used as safety devices in automobiles. කාර් වල තියෙන මේ පේනවනේ මෙයා හැප්පුණාම කෙලිම එයා බෑග් එක පිම්බිලා ඇවිල්ලා. This involves a chemical reaction that produces nitrogen gas through the rapid decomposition of sodium nitride. නම දැනගන්න ඕනේ. Sodium nitride, NaN3. The N2 produced in the rapid reaction fills an air bag during a front collision with 1/20th of second. තප්පරයකින් 20න් එකක ප්‍රමාණයකදී ටක් ගාලා බැලුන් එක එයා බෑග් එක පිරෙනවා කියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන අපේ සෙන්සර් එකක්. ක්‍රෑෂ් වෙනවා කියන්නේ මෙහෙම හැප්පෙනවනේ. ඒ ක්‍රෑෂ් එක සෙන්සර් කරන්න පොඩි තියෙන ගැජට් එකක්. ඒතර එයාගෙන් මෙතනට දෙනවා පොඩි සිග්නල් එකක්. එතකොට මේ ඉන්ෆ්ලේට් එක තියෙනවා මෙතන. එතනදී මේ ඩිකම්පොසිෂන් රියැක්ෂන් එක පටන් අරගෙන නයිට්‍රජන් එළියට එනවා. රයිට්? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවද ළමයි? Right. So let's study the gaseous state. Right. So there are 3 states: solid, liquid, gas. So ඒ තුනෙන් අපිට ලේසියෙන්ම study කරන්න පුළුවන් gaseous state එක. The behavior of the gases is simplest to study. ඒක නිසා අනිත් දෙක study කරන්නේ නැහැ අපි. ඕගොල්ලෝ chemistry level 4 ගියාම solid state ගැන ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. liquid state එකේ chemistry ගැන ගොඩක් ඉගෙන ගන්න නැහැ. Maybe physics class එකේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඇති. gases ගැන තමයි ගොඩක් අපි cover කරන්නේ chemistry වල. The properties of gases can be described qualitatively in terms of the behavior of their constituent molecules and quantitatively using simple mathematical equations. Qualitatively කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ගණන් හදන්න නැතුවනේ විශ්ලේෂණය කරනවා. Right? In terms of the behavior of their constituent molecules. මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන molecules අනුව. ඒගොල්ලෝ අතර තියෙන අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල අනුව විස්තර කරනවා qualitatively, quality wise. Quantitatively කියන්නේ ප්‍රාමාණික. ප්‍රමාණයක් මනින. අපි කියනවා gas equations තියෙනවා, mathematical equations අපි කියනවා gas laws කියලා. ඒවා පාවිච්චි කරලා මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් වායුමය අවස්ථාව. බලන්න activity 2. Are there any other states of matter except the ones we have discussed? දැන් අපි කතා කරේ මොනවාද? Solid, liquid, gases. ඒ තුන හැරෙන්න මොනවාද තියෙන්නේ? ඒ තුන හැරෙන්න මොනවාද තියෙන්නේ? දන්න ඒවා කියන්න බලන්න general knowledge. තව මොනවාද states of matter ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ? අහලා තියෙන්නේ. දැන් මේ science කරන ළමයි හොඳේ. at least එකක් හරි කියන්නකෝ. ක්ලාස් එකේ ඉන්න 220ක්. එක්කෙනෙක් හරි කියන්න බලන්න. ඝන ද්‍රව වායු වලට අමතරව තියෙන ස්ටේට් එකක්. ඇහුන්නේ පුතා. ප්ලාස්මා කියන එක හොඳ උදාහරණයක්. හරි. Right? Yes, there are other states such as plasma, supercritical fluids, Bose-Einstein condensate ඒකත් එක අවස්ථාවක් පදාර්ථයේ and neutron stars ගැනත් අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. පොඩ්ඩක් astronomy ගැන කැමති අය. කොට may be present in extreme environment. විශේෂ තත්වයකටදී තමයි මේ වගේ ඒවා තියෙන්නේ. නිකන් සාමාන්‍ය අවට මේ දැක ගන්න බෑ අපිට ඝන ද්‍රව වායු වගේ. මේවා වෙනස් විශේෂ තත්ත්වයකට තමයි ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ කවුරු හරි කිව්වොත් ඝන ද්‍රව වායු විතරයි ලෝකේ තියෙන්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඊට අමතරව තව දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. Right. Equation of state. Right.
ඒකට පදාර්ථය මේ දැන් වායු අවස්ථාව මැනින්න අපි සමීකරණයක් ගොඩනගනවා. මොකක්ද කියලා බලමු. The state of a gaseous system composed of n moles depends on the values of four properties. හිතන්නකො වායුමය පද්ධතියක් තියෙනවා n කියන මවුල ප්‍රමාණයක් තියෙන. එයා රඳා පවතින තත්ත්ව තියෙනවා Vp T and n. මොනවාද Vp T and n කියන්නේ? Volume, pressure, temperature and amount. In other words, all the other properties of gas such as density, heat capacity, etc. will be automatically fixed. දැන් හිතන්නකෝ එයා moles ගාන දන්න. moles ගාන දන්නවා නම් ඔයාට වායුව ඕනනම් බර මනින්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු වායුවේ බරක් දන්නවා කියලා volume එකක් දන්න. මේ තියෙන units මේවා use කරලා කැමති නම් density එක හොයාගන්න පුළුවන්. density කියන ඒකක මොකක් හරි physical පැරාමීටර් එක අපි භෞතික විද්‍යාත්මක රාශිය ඕන වෙන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම. මොකද වායුවක පරිමාව, පීඩනය, උෂ්ණත්වය, මවුල ගාන දන්න. ඒකට ඒකයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. They will be automatically fixed if you know the other four terms. The relationship between PT, N and V is called an equation of state. මේගොල්ල අතර සම්බන්ධයට අපි කියනවා equation of state, අවස්ථා සමීකරණය කියලා. An example of an equation of state for an ideal gas is PV equals nRT. එතකොට අපි වැඩියෙන්ම මේ session 1 and 2 වල කරන්න යන්නේ PV equals nRT ගැන. It is an equation of state. ඇයි equations of state වල Vp T and n ගැන describe කරනවා. According to this අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේවා මේ maths class එකේදී කරා. right? අපි මේවා maths class එකේදී කරා. right? දැන් මෙතන PV සමානයි nRT කියලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් P ගත්තොත් එහෙම P සමානයි මොකද්ද? P සමානයි nRT බෙදීම V නේ. එතකොට P කියන එක ෆන්ක්ෂන් එකක්. අපි කරා maths වල ෆන්ක්ෂන් පාඩමේ. P is a function of VNT. මේ R කියන එක constant එකක්. ඒක අමතක කරනවා. ඊට P රඳා පවතින NT සහ V මත. ඒ වගේ volume එක උක්ත කරොත් nRT යට P volume is a function of PNT. ඒ වගේම the amount is a function of PVT and finally temperature is a function of PVN. අපිට එහෙම maths වලින් ලියන්න පුළුවන්. right? In reality, no gas obeys this ideal gas equation. ඇත්ත තත්ත්වවලදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ තාත්වික වායුනේ තියෙන්නේ අපි ළඟ. ඒක පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙනවා අඩුයි පරිපූර්ණ තත්ත්වෙන් අපගමනය වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ A level class එකේ ඉගෙන ගත්තා. බලමු. For real gases under ordinary temperature and pressure, this is an approximation used in our studies. අපි මේ අපේ studies කරගන්න ලේසි නිසා ideal කියලා අපි assume කරලා වැඩ ටික කරගෙන යනවා. හරි? An equation of state relates macroscopic properties that results from the average behavior of large number of particles. Macroscopic මහේශාක්‍ය ගුණ විශාල වශයෙන් ලොකු දේවල් ගැන කතා කරනවා. pressure එක, temperature එක. So we talk about macroscopic properties using this equation of state. A quantitative description of the behavior of gases can be described by simple gas laws. right? So මේ quantities ගැන කතා කරනවා නම් right ප්‍රාමාණිකව විශ්ලේෂණය කරනවා නම් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක describe කරන්න පුළුවන් gas laws වායු නියම පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් දැන් අපි මම හිතන්නේ ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ වායු නියම කියන දේවල්. right. The first one ideal gas law. අපි ඉගෙන ගත්ත දැන්ටමත් ඒ අපි equation of state. දැන් මෙතන ඒක ගැන වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න. පරිපූර්ණ වායු නියමය. The ideal gas law is commonly written as PV equals nRT, where P is the pressure measured by pascals or newtons per square meter. Pascal කියලා කියන්නේ newtons per square meter. මේ newton කියන්නේ මොකක්ද unit එක? කවුද දන්නේ newton ගේ original unit එක? කියන්න බලන්න ළමයි. What is the original unit of newton? කොහෙන්ද ආවේ කියලා? මොකක්ද පුතේ? KGMS ඍණ 2. KGMS ඍණ 2. Oh, very good. KGMS ඍණ 2. කොහෙන්ද ආවේ? F is equal to MA කියලා දන්න ඕගොල්ලෝ.
බලය සමානයි ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ත්වරණය. බලය ස්කන්ධය මනිනවා කිලෝග්‍රෑම්ස් වලින් ත්වරණය මනිනවා ms ඍණ 2කින්. දැක්කද? එතකොට නිව්ටන්ස් මේක මනිනවා නිව්ටන්ස් වලින් බලය. එතකොට අපි මේකට කියන නිව්ටන්ස් කියන්නේ kg ms ඍණ 2. දැන් සමහර ළමයින්ට ඕවත් බෑ හොඳේ. basics. Volume is V is the volume measured by cubic meters. N is the number of moles measured by moles. R is the universal gas constant. Universal gas constant 8.314 joules per moles per Kelvin. දැන් මෙතන තව එකක් තියෙනවා. joule කාටද කියන්න පුළුවන් joule කියන්නේ මොකක්ද කියලා? නිව්ටන් මීටර්. අන්න හරි. මම කියන්න හදනකොටම උත්තරේ දීලා ඉවරයි. very good. joules වලට අපිට කියන්න පුළුවන් නිව්ටන් මීටර කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ නිව්ටන් වල ඒකත් සම්බන්ධ කරගත්තොත් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? kg මීටර දැන් පද කීයක් තියෙනවද? m1යි මෙතන m1යි m2යි. kg m වර්ගය s ඍණ 2. ඔවා මතක තියාගන්න ඕනේ. And T is the absolute temperature measured by kelvins. දැන් ළමයින්ට මතක නැහැ absolute දන්නෙත් නැහැ අනිත් temperature එක දන්නෙත් නැහැ. ඔහේ දානව දුන්න ගම. centigrade වලින් දුන්නොත් ගාන හදලා ඉවරයි. මතක තියාගන්න kelvin temperature or absolute temperature. It is one of the equations of state and one of the most important equations in the physical chemistry. වැඩිම පාවිච්චි කරන එක තමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ 4 වෙනි 3 වෙනි chapter එකේ ඉඳලා 6 වෙනකන් ගොඩක් තියෙනවා thermodynamics එක. පටන් ගන්නෙම PV equals nRT දාලා. වැඩිම පාවිච්චි වෙන්නේ ඒක. Although the law describes the behavior of an ideal gas, the equation is applicable to real gases under many specific conditions. Recall what you learn in advanced level classes. කියන්න බලන්න මට specific conditions දෙකක් තියෙනවා. කාටද කියන්න පුළුවන් මතකෙන්? තාත්වික වායු පරිපූර්ණ තත්ත්වයට ළඟා වෙන අවස්ථා දෙක මොනවාද? pressure එක අඩු වෙනකොටයි temperature එක වැඩි වෙනකොටයි. very good. pressure එක අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? පරිමාව වැඩි වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනවා කියන්නේ වායු අණු ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙන නිසා පරිමාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල අඩුයි. දැන් අපි කතා කරනවා දැන් තාත්වික මේ ideal gas එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල නැති එකක් තමයි ideal gas එක. නැති කරන්න බෑ. නමුත් ගොඩාක් දුරට අඩුයි. ඒතර උෂ්ණත්වය වැඩි කරනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කරනකොටත් මොකද වෙන්නේ? අණු එක ළඟ චලනය වෙන්න කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ ඈත් වෙන්න බලන. පරිමාව වැඩි වෙනකොට ඒත් අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා. මොකද අණු අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණ වැඩි වෙන නිසා. ඔන්න ඔය නිසා තමයි ඉහළ උෂ්ණත්ව සහ පහළ පීඩනවලදී තාත්වික වායු පරිපූර්ණ ලෙස හැසිරෙන්නේ. At higher temperatures and lower pressures, the real gases behave ideally. Those are the specific conditions, right? It is known experimentally that this equation is approximately valid for gases under normal conditions. It becomes progressively more accurate as the pressure of the gas decreases and as the temperature of the temperature increases. උත්තරේ තියෙනවානේ එතන. pressure එක අඩු වෙනකොට temperature එක වැඩි වෙනවා. Right. activity. බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන උත්තරේ වැරදි පොඩ්ඩක්. මේ පොතෙන් ගත්ත උදාහරණේ. නෑ මේක හරි. කොහමද හදන්නේ මේ ගාන? කවුරු හරි describe කරන්න මේ ගාන හදන විදිය. PV සමානයි nRT සමීකරණය. PV සමාන nRT සමීකරණය දාලා කරනවානේ. හරි. බලමු අපි. හීලියම් වල මවුල ප්‍රමාණය හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔව් හීලියම් වල මෞලික ස්කන්ධය හොයා ගන්න ඕනේ. මෞලික ස්කන්ධය දීලා තියෙන 4යි කියලා 4 ග්‍රෑම් මවුලයට මෙතන 30යි කියලා දීලා තියෙන. එතකොට මවුල ගාන හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. n සමානයි m simple m මෙතන capital. ඔව්. ඒක දැම්මාම උත්තරේ එනවානේ. Thank you. Good.
right මුලින්ම ටෙම්පරේචර් එක දීලා තිනවා 22යි පළවෙනිම ස්ටෙප් එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් කෙල්වින්ස් කරන්න මොකද්ද කරන්නේ 273ක් එකතු කරන්න දැන් ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ දැන් මම මේ ගිය අවුරුද්දේ පේපර්ස් බලපුවා කියන්නේ ෆයිනල්ස් කැට් මේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් කෙල්වින් කරන්න දන්නේ නැහැ සමහර ළමයි වසවිලි ලැජ්ජාවයි වෙන කියන්න වචන නැහැ මට right shame right some students they don't know how to convert centigrade to kelvins නිසා this is serious okay this is very serious හොඳට පාඩම් කරන්න right 273 සමහරක් වෙලාවට ඉතින් 273.15 තමයි හරිම උත්තරේ අපි 0.15 ඉච්චර කන්සිඩර් කරන්නේ නැහැ ඒක ඕනේ නම් කරන්න නැත්නම් මම usually 273 that's enough then you get 295 right pressure දැන් මෙතන pressure එක දීලා තියෙන්නේ bar වලින් එතකොට දෙයක් අලුතෙන් ඔන්න ඉගෙන ගන්නවා 1 bar is equal to 1 into 10 to the power 5 pascal bar එකක් කියලා කියන්නේ හරියටම pascal ලක්ෂයක් හරියටම exactly දැන් මෙතන මම වෙන ප්‍රශ්නයක් අහනවා 1 atm කියන්නේ මොකද්ද pascals නැත්තම් nm ඍණ දෙක වලින් කවුද දන්නේ 1 atm 1 bar බෑනේ එහෙම වුණොත් එහෙම ATM එකයි බා එකයි සමානයි නම් ඇයි යුනිට්ස් ಜಾති දෙකක් යූස් කරන්නේ සයන්ටිස්ලා කමන්නේ හොඳ උත්සාහයක් තව කවුරු හරි එක ගුණ කිරීම 10/5යි පැස්කල්. pascals ඉතින් පුතේ ඔය එක ගුණ කිරීම 10/5යි පැස්කල්ස් මනේ තියෙන්නේ 1 බා කියන එක මං අහුව 1 ATM 1.0.1යි වැඩි කිරීම 10/5යි වර්ග මීටරයට නිව්ටන්. හරි අපි කියනවා 1,1325යි පැස්කල් right ආසන්න වශයෙන් සමානයි නමුත් exactly same නෑ ඉතින් දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ සයන්ටිස්ලා වෙන්න යන ළමයි විදියට there are two different units pressure units but they are not equal 1.01315 1,1325යි පැස්කල් 1325 වනේ 15 නෙවෙයි මම නිකන් කිව්වේ ATM මතක් වෙච්ච නිසා right so 1 bar to convert into pascal you know 1 bar is equal to 1 into 10 to the power 5 then you get the pressure assume the ideal behavior PV equals nRT PV equals N is equal to you know this simple equation මවුල ගාන සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය simple M over capital M RT V is equal to MRT over PM M is given kilograms වලින් දීලා තියෙන්නේ kilogram gram කරන්න මොකද්ද කරන්නේ ළමයි ඒවත් බෑ සමහරුන්ට හොඳේ kilogram gram කරන්න මොකද්ද කරන්නේ 10 3ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ gram kilogram කරන්න 10 3ෙන් බෙදන්න එතකොට වැඩි කරා 8.314යි දන්නවා R temperature එක දන්නවා 295 pressure එක දන්නවා molar mass එක මෙහෙම helium සමානයි 4 ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ දීලා තියෙන්නේ right මේක relative atomic mass වෙන්න පුළුවන් relative molecular mass වෙන්න පුළුවන් දැන් මෙතන helium කියන එක ඕක විතරයිනේ ඒක නිසා මේක relative atomic mass එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. කොට helium කියන්නේ තනි පරමාණුවක්. කෙලින්ම එතකොට 4යි කියන්නේ 4යි ග්‍රෑම් මවුලයට. භෞතික රසායනය ඉගෙන ගන්න. You are learning physical chemistry. Units නැත්තම් ලකුණු නැත. මගේ රූල් එක ඒකයි. මම මගේ ලැබ් එකත් ඉගෙන ගත්තානේ කැන්ඩි සෙන්ටර් ළමයි නේද? කුරුණෑගල බදුල්ලාය ඇතිනේ මෙතන. නේද? Units නැත්තම් ලකුණු නැත. physical chemistry වල හැටි ඒකයි. ඒ නිසා හරියට හැම දෙයකම units දැනගන්න ඕන. ඊපස්සේ units cancel වෙන හැටි දැනගන්න ඕන. දැන් බලමු මේකේ units කොහොමද cancel වෙන්නේ කියලා. ඒකට තමයි ඉගෙන ගන්නේ. මවුල per moles කැපිලා යනවා. grams මේ grams කැපිලා යනවා. per kelvin kelvinට කැපිලා යනවා. දැන් ඉතුරු වෙන්නේ joules උයි pascals උයි. කොහොමද compare කරන්නේ? joules කියන්නේ මොකද්ද? ලේසියෙන් එක ගමු නිව්ටන් මීටර් ගමු නේද? පැස්කල් කියන්නේ මොකද්ද? nm ඍණ 2. nm ඍණ 2. අර කිලෝග්‍රෑම් වලට ගිහිලා යන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්ත ලේසි නිසා. දැන් නිව්ටන්ට නිව්ටන් කැපෙනවා. මෙතන m වල ඍණ 2 උඩට ආවහම m වල ධන 2 වෙනවා. ධන 2යි 1යි ධන 3 වෙලා උත්තරේ ඝන මීටර් කියලා එනවා. right? So you should know these things very basic.
මේවත් බැරි නම් පාඩම් කරන්න වෙනවා. අතාරින්න එපා. never give up. කවදාවත් අතාරින්න එපා. අමාරුයි වගේ හිතනවා නම් තව හොඳට කරන්න. ඒකට උත්තරේ 153යි ඝන මීටර කියලා එනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ ගානේ? next activity. right. දැන් මේ ගාන හැදුවනම් තනියෙන් පොතේ වැරද්දක් තියෙනවා පේනවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයගේ. ඒක ඔබ්සර්ව් කරපු කෙනෙක් කියන්න බලන්න මොකද්ද වැරද්ද කියලා. හ්ම් 229ක් ඉන්නවා ක්ලාස් එකේ දැන්. 229න් එක්කෙනෙක් හරි ඉන්න එපා පොත අනිවාර්යෙන් බලපු කෙනෙක්. බැලුවනම් මොකද්ද වැරද්ද අහුනේ පුතේ? යා. සෝඩියම් මේසයිඩ් වල මාස් එක දීලා තියෙන 56යි කියලා. ඒක 60 පෙන්නනවා. very good. sodium meside වල mass එක නෙවෙයි අපි කියන්නේ මෞලික ස්කන්ධය. molar mass. The molar mass of the sodium meside was given as 56, but that is wrong. It should be 65. 65 56 වෙලා typos. අර මවුල ගානත් පොඩ්ඩක් කැල්කියුලේට් කරන විදිය චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට වෙලා තියෙනවා. ඒකයි. right. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මේ ගාන හදන හැටි. explosive එකක් නේද? දැන් sodium meside දීලා තියෙනවා. decompose වෙන reaction එකක් දීලා තියෙනවා. It's given. Right? Na3 solid gives 2 Na solid plus 3 N2 gas. What mass of sodium meside is required to provide the nitrogen needed to inflate a 75 liter bag? ලීටර් 75ක් කියන හිතා ගන්න ලොකු බෑග් එකක්. ලොකු බැලුන් එකක් එයා බෑග් එක. බලමු එච්චර ලොකු පරිමාවක් ගන්න ලොකු එයා බෑග් එකක් ගන්න කොච්චර ස්කන්ධයක් ඕන වෙයිද කියලා. හරි. කවුරු හරි මට කියන්නකෝ ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම PV සමානයි NRT දාලා නයිට්‍රජන් වායුවට ඒකේ මවුල ගාන හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සමීකරණ ස්ටොයිකියෝමීටරයට අනුව නයිට්‍රජන් ගාන ඒ මවුල ගාන වගේ 3න් 4ක් තමයි සෝඩියම් මේසයිඩ් කියන්නේ. ඊට 3න් 2ක් පස්සේ නේ පුතේ. ඔව්. ඔව් හරි. 3න් හරි. ඔව් හරි. ඊට පස්සේ ඒක මවුල ගාන සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය කියන සමීකරණයට දාලා ඒකේ ස්කන්ධය හොයාගන්න. හරියට හරි. 100න් 100යි. බලන්න. හරිම ලේසි. බලමු උත්තරේ. right. දැන් සමීකරණය දීලා තියෙන the chemical equation is given. So the stoichiometry between sodium meside and nitrogen is 2:3. First of all, you have to find the moles of nitrogen. The temperature is known 75 degrees, that is 298 Kelvin. Pressure අන්න මේ ATM වලින් දීලා තියෙන්නේ. 1 ATM is equal to this. අපි discuss කරා already. එතන මොකද කරන්නේ මෙච්චරක් නම් ඒක අර ගාණෙන් වැඩි කරන්න ඕන. pascals වලින් එනවා. volume 75 liters. liters වලින් නෙවෙයි තියෙන්න ඕනේ cubic meters වලින්. අපි දන්නවා liters එහෙම නැත්නම් decimeter cube. මේ දෙන්න එකයි right? මේ දෙන්නම එකම ඒකක. 1 liter කිව්වත් එකයි 1 decimeter cube කිව්වත් එකයි. right? same unit. right? කොහොමද decimeters meter cube කරන්නේ? decimeters into meter cube මොකද කරන්නේ? 10 ඍණ 3න් වැඩි කරන්න ඕන. ඒකම නැත්තම් 1000න් බෙදන්න ඕනේ කියන එක. right? then molar mass of sodium meside ගන්න පුළුවන් sodium 1යි nitrogen 3යි වැඩි කරලා ගත්තාම 65යි කියලා එනවා. Assuming the ideal behavior PV equals nRT, so you are going to calculate the amount of nitrogen. Nitrogen මවුල ගාන හොයනවා ඔකට දාලා. දැන් දන්න ඔක්කොම. දාලා ගත්තාම 3.99 මවුල කියලා එනවා. එහෙමනම් sodium meside ප්‍රමාණය ඒකෙන් කීයක්ද 3න් 2ක්. දැම්මාම 2.66 මවුල කියලා එනවා. ඊට පස්සේ sodium meside වල මෞලික ස්කන්ධයෙන් වැඩි කරලා ගත්තාම 173යි grams කියලා එනවා. මේ ගාන හදන්න පුළුවන් ලේසි ගාන. ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ ගානේ?
All right. Right. Then next one is combined gas law. Right. Combined gas law. In activity 3 and 4, the ideal gas equation was applied to a single set of conditions in the previous one. එක තත්වයන් යට තමයි apply කරන්නේ PV NT කියන එක. PV equals nRT can also be used under two different sets of conditions. අපි කියනවා initials and final. ආරම්භක අවසාන. When the amount of gas is the same. බලන්න ආරම්භක අවස්ථාව තියෙන අවසාන අවස්ථාව තියෙනවා. N amount එක සමානයි. නැත්නම් අපි කියනවා fixed amount of gas. නිශ්චිත වායු ප්‍රමාණයක් කියලා. P1 T1 V1 පළවෙනි අවස්ථාව දෙවෙනි අවස්ථාව P2 T2 V2. දැන් අපි දන්නවා ideal behavior එක තියෙනවා gases. So you have to assume the ideal behavior. PV equals nRT. P1 V1 is equal to nRT1. ඇයි n කියන එක සමානයිනේ. ඕකෙන් n උක්ත කරාම එනවා PV is equal to P1 V1 over RT1. Next one මේ පද්ධතියට දානවා P2 V2 is equal to nRT2. එහෙමනම් ඒකෙන් n එනවා P2 V2 යට RT2. දැන් මේ දෙකනගෙම මවුල ගාන සමානයි. එම නිසා P1 V1 RT1 සමානයි P2 V2 RT2. දැන් R ටාර් කැපිලා ගියාම P1 V1 යට T1 සමානයි P2 T2 යට P2 V2 යට T2. ඒ වෙන විදියකින් කියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් PV බෙදීම T සමානයි constant K නියතයක් කියලා කියනවා. ඒතර ඕනෝකට අපි කියනවා combined gas law. අපි ඔකට කියනවා combined gas law කියලා. හරි. Activity 5. A sample of an ideal gas has a volume of 4.55 liters at 25 degrees and 788 millimeter. දැන් ඔය units ඒ කියන්නේ දැන් pressure එක මනින unit එකක් ළමයි. mercury පාවිච්චි කරලා මනිනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සමහර තැන්වල ජලය පාවිච්චි කරලා මනින එක එක තියෙනවා. ඒතර mercury වල උස මිලිමීටර් 708ක් තමයි 788ක් තමයි යාගේ pressure එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Right? What will be the volume of this gas at 27 degrees and 782 millimeter Hg? mercury units වලින් තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේ ගාන හදන්නේ? දැන් මේකේ මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැම එක්කෙනාම units දැන් අපි හිතන්න usually පරිමාණම ඉන්නේ cubic meters වලින්. temperature එකම ඉන්නේ centigrade වලින්. right? pressure එකම ඉන්නේ newton meters nm-2 වලින්. දැන් මේ ගානේ ඒ වගේ units වලට convert කරන්න ඕනේද කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. නැහැ. ඇයි හේතුව? ඒක උත්සව මේකේ කියන්නේ යුනිට්ස් ඔක්කොම එකම එක යුනිට්ස් වලින් එකට කන්වර්ට් කරත් එන්නේ යුනිට් එකම තමයි. ඉතින් ඒක අමුතුවෙන් ආයෙ කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ නේද සර්? හරියට ඒ උෂ්ණත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය හැර අනිත් දෙක. ඔව් උෂ්ණත්වය වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඇයි උෂ්ණත්වය වෙනස් කරන්නේ? ඒක capital T එකතුවකින් තියෙන්නේ සර්. ඔව් ඒක එකතුවකින් තියෙන්නේ. දැන් මේවා අනිත් යුනිට්ස් ඔක්කොම වැඩි කරන එකක් තියෙන්නේ. දැන් හොඳ දේවල් කතා වෙනවා ළමයි. හිතන්නකෝ දැන් මෙතන මම තව ටිකක් මේකේ තව කතා කරොත් දැන් හිතන්නකෝ liters මොකද්ද කරන්න ඕනේ cubic meters කරන්න ඕනේ. මේක cubic meters කරනකොට 10 3 බලෙන් වැඩි කරනවා. ඍණ 3. වැඩි කිරීමක් එක්ක තමයි ඕකේ unit conversion එක තියෙන්නේ. මේකත් තියෙන්නේ මේ විදිහ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 780ක් තමයි 1 atm කියලා කියන්නේ නැත්නම් 10/5 මිලි 780 නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ නේද? ඒක අපි කියන 1.10/5 780. එහෙනම් 780යි කියන්නේ 1.10/5 නම් 788ක් කියන්නේ කොච්චරද? එහෙම කරනවා නම් කෙනෙක්. right? ඊට පස්සේ එච්චරයි. හැබැයි උෂ්ණත්වය ගත්තොත් ඔන්න ප්‍රොබ්ලම් එකක්. මෙයාව නිකම්ම ගෙඩි පිටින් යුනිට්ස් වලට දැම්මොත් අවුල්. එකක් තමයි P1 V1 T1 is equal to P2 V2 at T2 වල T1 T2 කියන්නේ Kelvin temperature. centigrade වලින් ආදේශ කරලා හරියන්නේ නැහැ. specific. තව එකක් අර පුතා කිව්වා වගේ මේ centigrade Kelvin කරන්න මොකද කරන්නේ 273ක් එකතු කරලා ගන්න. එහෙම එකතු කරලා ගන්නකොට මේ බෙදනවා වැඩි කරනවා වගේ නෙවෙයි කපලා දාන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි ওই වැරදි සෑහෙන්න කරනවා.
මම ඒකයි කියන්නේ මේ cat 1 එකට එන්න කලින්. right? ඒතර මම temperature එක විතරයි convert කරලා තියෙන්නේ 298 T1 300 Kelvin T2. දැන් ඕගොල්ලොත් ඉතින් exam එකේ කරනකොට මේ වගේ chart එකක් දාගන්න. එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. දැන් දන්න ළමයි දඩස් ගාලා ආදේශ කරලා ගත්තට කමක් නැහැ. ටිකක් උනන්දු වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා නම් P1 කීයද T1 කීයද ඒවා දාලා කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. right? ඊට පස්සේ මම P1 P2 P1 V2 මාරු කරලා නැහැ. ඒවා හැමම තිබ්බා. දැන් මොකද වෙන්නේ? combined gas law එකට දාන්න පුළුවන්. අර දරුවා කිව්වා වගේ you can get rid of all the units. දැන් මෙතන මේක නැති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද්ද? oops, my bad. මෙතන මේ liters කියන එක තියෙනවා ළමයි. right? It's here. That liters is here. Then kelvins and kelvin cancel off. Then you can calculate the volume. So it's given. It's very easy. Lazy ගාන. හරි? Right. Now we are going to learn the first another law, that is Boyle's law. Boyle නියමය කියලා කියනවා. Boyle's law is an empirical gas law. කවුරු හරි දන්නවද මේ වචනේ තේරුම? Empirical gas law. What do you mean by empirical? Anyone? සාර්වත්‍රික. ඒකේ අනුභාවික ඒ කියන්නේ ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. So you can prove that. lab එකේ experiment එකක් set up කරලා you can actually do an experiment to show the Boyle's law. Right? Empirical gas law, which states that the pressure exerted by a fixed amount of an ideal gas is inversely proportional to the volume when the temperature is constant. එතකොට මේකේ Boyle's නියමය කියන්නේ නියත වායු පරිමාවක පීඩනය පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වෙනවා උෂ්ණත්වය නියතව තිබ්බා. So it was put forwarded by Robert Boyle in 1662. අවුරුදු සෑහෙන කාලයකට කලින්. Mathematically, Boyle's law can be stated as P is proportional to 1 over V. P is proportional to 1 over V. Right? එහෙම ලියන්න ඕනේ Boyle's law. Right? P is proportional to 1 over V, or PV is equal to K. K සමානයි constant. Right? මේක තමයි original Boyle's law ලියන්න කිව්වම ඕක. Boyle's law ලියන්න කියලා P1 V1 සමානයි P2 V2 දැම්මොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි original Boyle's law. අපිට ඕනේ ඒක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් ගිය අවුරුද්ද A level paper එකේ මේ ගාන දුන්නා. ඒකේ දුන්නේ නැහැ ළමයි P1 V1 සමානයි P2 V2 කියවට ලකුණු දුන්නේ නැහැ. අපි ලකුණු දුන්නේ P අනුලෝම සමානුපාතිකයි 1/8 V වුණාම විතරයි. ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ A levels දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ. දැන් ඒ ළමයින්ට වැඩි දෙයක් පුළුවන් වෙන්න ඕන. අහන දෙයට හරියට උත්තර දෙන්න. A level ළමයින්ට වැඩි. හරි? All right. So if you consider initial and final states, M මොකද අචල වායු ස්කන්ධය fixed amount නේ fixed amount. M and N they are constant in both states. P1 temperature is constant, V1, P2, VT2. When comparing the same ideal gas under two different conditions, the Boyle's law can be expressed as P1 V1 is equal to P2 V2. මේක අපි අර conditions දෙකකට දාන්න ගන්න එක. Okay. Then graphical representation of Boyle's law. බලන්න. As volume increases, the pressure of the gas decreases. එහෙම නැත්නම් as pressure increases, the volume of the gas decreases. ඒ වගේ දෙපැත්තටම හරි vice versa කියලා කියන්නේ මොකද දෙපැත්තටම හරි. පීඩනය වැඩි කරනකොට පරිමාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න පුළුවන් පරිමාව වැඩි කරනකොට පීඩනය අඩු වෙනවා කියලා. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙන මාරු කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් PV සමානයි K. මෙතනින් ගත්තත් PV සමානයි K කියලා එනවා. බලන්න සාමාන්‍ය ප්‍රස්ථාර දෙක කොහොමද එන්නේ. දැන් මේවා ළමයින්ට අමාරුයි. මම දන්නවා. ඒ වුණාට දැන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. right. අපි ප්‍රස්ථාරගත කරනවා පරිමාව P ට එදිරිව. right? You are going to plot the volume against P. then P තමයි අපේ මොකද්ද
පරායක්ත විචල්‍ය v තමයි ස්වායක්ත විචල්‍ය. Independent variable is v, dependent variable is p. මොකද වෙන්නේ මේ දෙන්න අතර අනුලෝමෝ සමානුපාත. මොකද p වැඩි වෙනකොට v අඩු වෙන්න ඕන. මේ මෙතන p තියෙනවා. right? p වැඩි වෙනකොට හිතන්නකො මෙන්න මෙතන ගත්තා කියලා p යගයක් මෙන්න මේ ලක්ෂය. මෙන්න මේ ලක්ෂය ගත්තා. මෙන්න මෙහෙම ඉරක් අඳින්නව අවුලක් නැහැ. එතන p1 කියලා හිතන්න. එතකොට එතන වොලියුම් එක කොච්චරද දෙන්නේ v1. තව මේකක් ගන්න බලන්න මෙතන ලක්ෂය. ඔන්න වොලියුම් මෙතන p2 ප්‍රෙෂර් එක. එතන වොලියුම් එක මොකද වෙන්නේ? v2 කියලා ගත්තොත්. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? බොයිල් නියමේ දාන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් එක p1 ඉඳන් p2 ට වැඩි වෙනකොට වොලියුම් එක v1 ඉඳන් v2 ට අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙයා උඩට යනකොට මේ මිනිස්සයා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රතිලෝමෝ සමානුපාතිකයි කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රස්ථාරයේ ඉන්නේ මේ වගේ වක්‍රයක්. නිකන් කෙලින්ම සරල රේඛාවක් මෙහෙම ඇන්දොත් එහෙම ලකුණු බිඳුවයි. හොඳේ. වක්‍රයක් තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වෙනස් අවස්ථාව. y අක්ෂය p x අක්ෂය 1/8 v. මොකද්ද මේකේ කියන්නේ මේ p අනුලෝමෝ සමානුපාතික 1/8 v. අනුලෝමෝ v ගැන නෙවෙයි කියන්නේ 1/8 v ගැන. අනුලෝමෝ සමානුපාතිකයි නම් සරල රේඛාවක් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ගන්නත් පුළුවන්. මෙයා පොඩ්ඩක් රීඅරේන්ජ් කරොත් p සමානයි k වාරයක් 1/8 v කියලා එනවා. එතකොට මේක හරියට y සමානයි mx වර්ගයේ ප්‍රස්ථාරයක් නේ. එතකොට y කියන්නේ p, x කියන්නේ 1/8 v. එතකොට සරල රේඛාවක් එන්නේ. අඳින්න එහෙම නැහැ වක්‍රයක් ඕකට. හොඳේ. එතකොට ඔන්න ඔය ප්‍රස්ථාර දෙක අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන. කටපාඩමින් ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින් ඉවරයි. ඒ පොඩි වෙලාවකට මතක හිටි නැත්තම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. right? අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔක. දැන් බලන්න මේ වෙනස් ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර තියෙනවා. පුළුවන්ද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා PV. මම කිව්වා PV කිව්වත් එකයි VP කිව්වත් එකයි නේ. vice versa කියලා කිව්වේ ඒකනේ මාරු කරන්න පුළුවන්. දැන් PV වලට මෙහෙම එනවනම් VP වලටත් කොහොමද එන්නේ? ඒත් ප්‍රස්ථාරය වක්‍රයක්. දැන් P ට එදිරිව 1/8 v ප්‍රස්ථාර ගත කරනකොට සරල රේඛාවක් අපි කතා කරා. ඒක මාරු කරොත් මොකද වෙන්නේ? 1/8 v ට P ට එදිරිව 1/8 v ප්‍රස්ථාර ගත කරොත් ඒත් සරල රේඛාවක් එන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට තව එකක් තමයි PV තමයි y අක්ෂය, x අක්ෂය හරි x අක්ෂයේ තියෙන මෙතන ප්‍රෙෂර් එක එහෙම නැත්නම් වොලියුම් එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? PV කියන එක නියතයක්. මේක මේ PV කියන එක නියතයක්. ඒ කියන්නේ y සමානයි c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්. අපි හොඳටම දන්නවා y සමානයි c ආකාරයේ ප්‍රස්ථාර කොහොමද එන්නේ? මෙන්න මෙහෙම x අක්ෂයට සමාන්තරව. හිතන්නකෝ y සමානයි 3යි. නියතයක් නේ. එතකොට y මෙතන 3 මේ කැපෙන තැන මේ 3 ලක්ෂය හරහා සමාන්තර රේඛාවක් යනවා x ට. ඒ වගේ එකක් තමයි මේ සමාන්තර රේඛා එන්නේ. p වුණත් v වුණත් මොකක් වුණත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණාද? ඒකට ඒ වගේ වෙනස් ප්‍රස්ථාර ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ විභාගෙට. මොකද දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ. ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ ස්ලයිඩ් එකේ? ඊළඟ එක. දැන් ඔන්න මේ ප්‍රස්ථාරේ පොතේ දැන් මේක තමයි graphs of P versus V and P versus 1OV at different temperatures. දැන් විවිධ උෂ්ණත්ව අණු. දැන් මේ පොතේ තියෙන ප්‍රස්ථාරේ වරදක් දැක්කද කවුරු හරි? කවුරුත් නැද්ද? වැරද්දක් දැක්කේ නැද්ද? සර් ඔය දෙවනියට තියෙන එකේ ඊතල ටික අනිත් පැත්තට එන්න ඕන T දෙවනියට තියෙන එක විතරක් නෙවෙයි පළවෙනි එකත් වෙන්න ඕනේ. පොතේ දැන් සිංහල මීඩියම් මට දන්නේ නැහැ පේජ් නම්බර් එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ පේජ් 6. මන්ද සිංහල මීඩියම් එකේ හරිද කියලා. කොහොම හරි උෂ්ණ වැරදි page 7. දෙකම වැරදිද පුතා? ඔව් සර් වැරදි. මේකේ අඳුරගන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රස්ථාරය මේ දිශාවට ගමන් කරනවා. එහෙමයි අඳුරගන්නේ මම. මතක තියාගන්න. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රස්ථාරය මේ දිශාවට ගමන් කරනවා. මුලදී ලොකු මේ මොකද්ද? කර්වි ගතිය ගොඩක් වැඩි. වක්‍ර ගතිය එන්න ඉස්සරහට යනකොට අඩු වෙන ගතියක් තියෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් මේකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂයේ ඉඳලා මේ පැත්තට ගමන් කරන රේඛාව. ඒකට ඔන්නයි මතක තියාගන්න ඕනේ පොතේ
ප්‍රස්ථාර තුන හරි. එතන ලියලා තියෙන අර T2 වැඩි T2 T3 වැඩි T2 වැඩි T1 කියන එක අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ ඔය සම්බන්ධ. හරි. දැන් ඒ අර මතක තියාගෙන ඉඳලානේ. එහෙම නැතුව කොහොමද මේක කරන්නේ? හරි මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන ළමයි වුණා. කෙමිස්ට්‍රි කරන ළමයි, ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි කරන ළමයි වුණා. දැන් අපි දන්නවා මේ බොයිල් නේම්. apply කරන්න පුළුවන් PV සමාන nRT මොකද්ද මේක ideal gas එකක්. This is an ideal gas. Just consider one point here. Let's say this is P කියලා හිතන්නකො මේ point එක. දැන් අඳිනවා මෙතනටත් රේඛාවක්. right මෙතනටත් රේඛාවක් අඳිනවා. right here give me one. right so mark a point P then මෙතන කැපෙන තැන අපි හිතමු V1 කියලා ගත්ත කියලා right මෙතන කැපෙන තැන V2 කියලා ගත්තා. දැන් අපිට හොයා ගන්න ඕනේ මේක T1 T2 අතර සම්බන්ධය. this is V2. දැන් exam එකේ අමතක වුණොත් මෙහෙමයි කරන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න වරදින්නේ නැහැ ගෙඩි පිටින් හරියන්න. ඒතර මේක මේ ප්‍රස්ථාරය කැපෙන නිසා මේක T1 කියලා හිතුවා. මේ ප්‍රස්ථාරය V2 නිසා මේක T2 කියලා හිතුවා. උෂ්ණත්ව දෙකක් whatever. දැන් මොකද කරන්නේ? PV equals nRT දාන්න. P එකකට දැම්මහම V1 is equal to N R T1. ඊළඟ එකට P V2 is equal to එකම P නේ එකම ප්‍රෙෂර් එක. N R T2. දැන් මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්නව අපි කරන්නේ මොකද කරන්නේ? දැන් මෙතන ප්‍රස්ථාරයේදී අපි මේකෙන් ගන්න V1 මුක්ත කරන්නකො. දැන් මොකද්ද? ගණිතමය සම්බන්ධතාවය යන්න ඕනේ V1 is equal to N R T1 divided by P. මේකෙන් එනවා මොකද්ද? V2 is equal to N R this is R T2 divided by P. same pressure. දැන් මේ දිහා බැලුවාම මොකද්ද හිතෙන්නේ? V2 ට වැඩිය V1 අඩුයිනේ. V2 is greater than V1. This obvious නේ බැලු බැලමට පේනවනේ අක්ෂය V2 වැඩි. එහෙනම් ආදේශ කරන්න. V2 ට දැම්මා N R T2 බෙදීම P greater than V1 කියන්නේ N R T1 බෙදීම P. දැන් මොකද වෙන්නේ? P ට P කැපිලා යනවා. NR ට NR කැපිලා යනවා. මේකෙන් ඔප්පු වෙනවා T2 කියන එක T1 ට වඩා වැඩි. අපි ඒකනේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද ළමයි? ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒ විදිහටම අනිත් graph එකත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී homework එකට කරලා බලන්න. දැන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහයි සර් මේ pressure එකම අඳින්න ඕනේද කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. කැමති නම් ළමයට volume එක constant කරන්න පුළුවන් මේ. මේක constant කරලා pressure 1 මෙතන එකක්. මේක මෙතනට ගියාම මෙතන pressure 2. ඔතන pressure 1 pressure 2 compare කරලා T1 T2 හොයන්න පුළුවන්. කැමති විදිය. හරි. ඔන්න දැන් අමතක වුණොත් කරන්න ක්‍රමයකුත් උගන්වලා තියෙනවා. Oops. Right. Right. Activity 6. මොකද්ද මේක කියන්නේ? A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure,